હવે આપણે પરંપરા પ્રમાણે યાચના અને શીલ આપશું. બધા બેસી જાઓ. 3 વખત યુવા વંદન કરવાનું છે ભાઈ, પંજાબ પ્રણામ કરવાનું. યુવા છોકરાઓ આવી જાઓ. આબાસ મારી પાસે બોલવાનું છે બધાએ. અરહં સમ્મા સંબુદ્ધો ભગવા બુદ્ધં ભગવન્तं અભિવાદેમિ બુદ્ધં નમઃ. સ્વાખાતો ભગવતા ધમ્મો ધમ્મં નમઃ. સુપટિપન્નો ભગવતો શાવક સંઘો સંઘં નમઃ. બધા મારી પાસે બોલજો યાચના. ઓકાશ વંદામિ ભંતે દ્વારતેન મય્યા કૃतं સવ અપરાધં ખમતમે ભંતે દ્વિતીયમ્પિ તૃતીયમ્પિ ઓકાશ વંદામિ ભંતે દ્વારતેન મય્યા કૃतं સવ અપરાધં ખમતમે ભંતે ખમામિ ખમામિ ખમામિ. ઓકાશ ભંતે તિસરણેન સહ પંચશીલં બુદ્ધ પૂજા પરિત્રાણં ધમ્મં યાચામિ અનુગં કત્વા શીલદેથમે ભંતે દ્વિતીયમ્પિ તૃતીયમ્પિ ઓકાશ ભંતે તિસરણેન સહ પંચશીલં બુદ્ધ પૂજા ધમ્મં યાચામિ અનુગં કત્વા શીલદેથમે ભંતે. અહં વદામિ तं વદેથ. નમો તસ્સ ભગવતો અરહતો સમ્મા સંબુદ્ધસ્સ. નમો તસ્સ ભગવતો અરહતો સમ્મા સંબુદ્ધસ્સ. નમો તસ્સ ભગવતો અરહતો સમ્મા સંબુદ્ધસ્સ. બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ ધમ્મં શરણં ગચ્છામિ સંઘં શરણં ગચ્છામિ. દ્વિતીયમ્પિ બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ. द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि।
तत्यंपि धम्मं शरणं गच्छामि तत्यंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नुदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि शूरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि ईषण शणगमन पंशील संपूर्णं साधु। आज फाल्गुन अमावस्या है, इसके दिन हम बुद्ध पूजा बोलते हैं। सबको मेरे साथ बोलना, ओके। वर्णगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्ततिं पूजयामि मुनिदशं श्रीपादसरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नैनं पुय्येन मे तेन लभामि मोक्षम् उभं मिलायति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावम् संभारपदीतेन दीपेन तं धंसिना तिलोक्कदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदन् सुगन्धिकाय वदनम् अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिना गन्धेन पूजयामि तथागतम् बुद्धं धम्मं च संघं सुगततनुभवा धातवो धातुगभ्ये लङ्काय जम्बुदीपे तिदशपुरवरे नागलोके चथुपे सबे बुधस्य बिम्बे सकलदशदिशे केशलोमादिधातु वन्दे सबे विबुद्धं दशबलतनुजनं बोधिचेत्यं नमामि वन्दामि चेत्यं सर्वं सर्वठानि सुपतितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा। त्रिरत्नवन्दन। इति पीशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धं बीजाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदुम् अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि
सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति बुद्धं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि। ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धानागता पचुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणम् अयं बुद्धो मे शरणं वरम्। एतेन सच्चवज्रेण होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपशुवरुत्तमम्। बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तम्। स्वाखातो भगवता धम्मो सान्दिठिको अकालिको एहि पश्चिको उपनायिको पच्यतं वेदितव्यो युतो हेतिं। धम्मं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि। ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागतं पचुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदम्। नत्थि मे शरणम् अयं धम्मो मे शरणं वरम्। एतेन सच्चवज्रेण होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च द्विधं वरम्। धम्मे यो खलितो दोषो धम्मो खमतु तम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामितिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपूगलम्। एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणीयो अञ्जलिकरणीयो अणुत्तरं गुह्यङ्खेतं लोकसाथी। संघं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि। ये च संघा अतीता च ये च संघानागतं पचुपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदम्। नत्थि मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरम्। एतेन सच्चवज्रेण होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं संघं च त्रिविधोत्तमम्। संघेयो खलितो दोषो संघो खमतु तम्। साधु साधु साधु। 3 बार वंदन करो। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। पहले हम
म्यांमार और थाईलैंड में जो भूकंप आया है, इसमें से बहुत से हमारे भिक्षु की भी कालकृत हुए हैं। तो लास्ट में हम इनके लिए पुण्य अनुमोदन करेंगे। सबको पता होना चाहिए, हमारे बीच पंते मंगलबोधी आए हैं। वो आज खास उपासक सकते कोई विषय पर अथवा आप जो तैयारी करके आए हैं वो विषय पर देशना करेंगे। पंते मंगलबोधी। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। न परेशम विलोमानि च न परेशम कथाकथम अत्तनोव अवेख्येय कथानी अकथानी। हमें दूसरे के कृत्य अकृत्य को नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमारे स्वयं के कृत्य अकृत्य को ही देखना चाहिए। महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। वर्तमान में थाईलैंड और म्यांमार जैसे बुद्धिस्ट देशों में जो भूकंप आया है और बहुत सारी जानहानि हुई है, सभी के प्रति मैं मंगल कामना करता हूँ, मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ। जिन्होंने भी इस प्रलय भूकंप का सामना किया है और जानहानि के शिकार हुए हैं, सभी का जल्द से जल्द ठीक हो, उनका मंगल हो। वर्तमान में बोध गया में महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए जो बहुत सारे भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं संघर्षमय है, उनके लिए भी मैं मंगल कामना करता हूँ। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमें धम्म का मार्ग बताया। हमारे पूज्य बदन पथिक पंते जी के भी पंचांग प्रणाम करता हूँ और आप सब श्रद्धावान उपासक एवं उपासिका। हम सब सुख की कामना करते हैं, है ना? આપણે બધાને શું જોઈએ છે? સુખ જોઈએ ને? બધાને સુખ જોઈએ। કોઈ એવી વ્યક્તિ ના હોય કે જે સુખની ઈચ્છા ના કરતી। તો સુખ ક્યાં છે? ભગવાન બુદ્ધ સુખ વિશે શું કહે છે એના ઉપર આજે થોડી વાત કરશું। ભગવાન બુદ્ધે પોતાની ધમ્મવાણીમાં 7 પ્રકારના ધનની વાત કરી છે। ધનમાં સુખ જોઈએ ને? આપણે શામાં સુખ જોઈએ? ધનમાં। આપણને એમ થાય કે આ ધન હોય તો સુખ મળી જાય, રૂપિયા પૈસા હોય તો આપણને સુખ મળી જશે, એવું આપણે વિચારીએ અને મોટે ભાગે એવું બનતું પણ હોય છે કે આપણને સુખ મળી જતું હોય છે। પણ ભગવાન બુદ્ધ શું કહે છે સુખ વિશે? 7 પ્રકારના ધનની વાત કરે છે। આપણું જીવન છે એ ઈચ્છાઓ અને જરૂરિયાત ઉપર આધારિત હોય। ઈચ્છા અને જરૂરિયાત બે વસ્તુ બહુ મહત્વપૂર્ણ હોય છે।
જરૂરિયાત પૂરી થઈ જાય બધાય, કોઈની ના પણ થતી હોય, બહુ ગરીબ વ્યક્તિ હોય તો એની જરૂરિયાત પણ પૂરી ના થતી હોય, ઘણા વ્યક્તિ એવા હોય કે જેને ઈચ્છાથી અધિક મળતું હોય, કેટલાક વ્યક્તિ એવા હોય કે જરૂરિયાતથી ઓછું મળતું. આપના મનમાં પ્રશ્ન એવો ઉપસ્થિત થયો હોય કે બંતેજી જરૂરિયાત અને ઈચ્છા એટલે શું? તો આપને સમજાવો કે રોટી, કપડા, મકાન અને દવા, આ 4 વસ્તુ છે એ જરૂરિયાત છે માણસની, સામાન્ય માણસને જરૂરિયાત છે. પણ કોઈ વ્યક્તિ એમ કે મારે રોટી છે એ ચાંદીની થાળીમાં જોઈએ, તો ઈચ્છા થઈ ગઈ. શું થઈ ગઈ? એ ઈચ્છા થઈ ગઈ. મારે રોટલી ચાંદીની થાળીમાં જોઈએ કે સોનાની થાળીમાં જોઈએ, તો એ ઈચ્છા થઈ ગઈ. કપડા, તન ઢાંકવા માટે જે જરૂર પડે કપડાની, એ જરૂરિયાત છે. પણ શરીરની સુંદરતા વધારવા માટે જે કપડાની જરૂરિયાત આપણે ઈચ્છીએ એ ઈચ્છા છે. રોટી, કપડા, મકાન. મકાન 4 દિવાલ, છત છે, સામાન્ય વસ્તુઓ છે અંદર બધી જીવન જીવવા માટે જરૂરી છે એ. પણ આપણે મહેલની કામના કરીએ તો એ જરૂરિયાત થઈ ગઈ. મર્સિડીઝ ઈચ્છા છે અને સેકન્ડ હેન્ડ મારુતિ છે એ જરૂરિયાત છે. રોટી, કપડા, મકાન અને દવાઈ. દવાઈ સામાન્ય આજે જેનેરિક મેડિકલ સ્ટોરમાં પણ ઉપલબ્ધ હોય છે, સરકારી દવાખાનામાં પણ ઉપલબ્ધ હોય, ઘણી જગ્યાએ સસ્તી દવાઓ પણ આપણે બહુ મોટી કામના કરીએ એ ઈચ્છા છે. તો ભગવાન બુદ્ધે 7 પ્રકારના ધનની વાત કરી છે, જે આપણી જરૂરિયાત છે એ પૂર્ણ કરી શકે. કીધું ખબર છે, ગાથામાં કીધું છે, સદ્દા શીલમ સુતમ ચાગો હીરી ઓત્તપ્પિયમ ધનમ પૈયા ધનંતે સંબુદ્ધમ વંદે સત મહાધન. ધનની વાત નથી કરી, મહાધનની વાત કરી. એમાં ક્યાંય સંપત્તિની વાત નથી આવી. પહેલું કીધું છે શ્રદ્ધા. ઘણા લોકો આપણા બુદ્ધિસ્ટ સમાજમાં સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણે છે ને ધમ્મને સમજી નથી શકતા. અને હરેક વ્યક્તિ પોતાને જ્ઞાની સમજે. હરેક વ્યક્તિ, તમે જો દરેક વ્યક્તિ પોતાને ગુરુ સમજે. ગુરુ બનતા પહેલા ગુરુતા પ્રાપ્ત કરવી પડે. આપણને જ્યાં સુધી ધમ્મમાં આપણે પરિપક્વ ના હોય, ધમ્મ વિશે આપણને ખબર ના હોય, તો આપણે ધમ્મ વિશે કઈ બોલવું ના. વાત કરી છે કે આપણે કોઈ શ્રદ્ધાનો વિરોધ જ ના કરી શકીએ, પણ તેમ છતાં આપણા બુદ્ધિસ્ટ સમાજમાં શ્રદ્ધાનો વિરોધ કરે છે. હમણે 2 દિવસ પહેલા કોઈનો એક ભાઈનો વિડીયો હતો. હવે તમે વિચાર કરો, હું તમને એક દ્રષ્ટાંત સાથે સમજાવું છું કે મને હા નામે જવાબ દેજો. તમારા એક દીકરો છે, તમારો દીકરો છે અને તમારા પિતાજી છે, બરાબર? અહીંયા દીકરો, બાપ ને દીકરો બંને બેઠા છે. હવે એક પિતા પાસે કોઈ ત્રીજી વ્યક્તિ છે, એના દીકરાના વખાણ કરે, સાચા ખોટા વખાણ કરે, તો પિતાને ગમે? ગમે ને? ગમે. તમે એને એમ કહેશો કે આ ખોટું છે, આ આવું તર્ક વિતર્ક કરશો એના ઉપર? નહીં કરો. બીજી બાજુ કોઈ દીકરો છે, દીકરા પાસે કોઈ ત્રીજી વ્યક્તિ એના પિતાજીના વખાણ કરે કે તારા પિતાજી તો આમ છે, આમ છે. એ દીકરો છે એના પિતા પ્રત્યે તો દરેક ન હોય બેટાઓને, તો એની ઉપર તર્ક વિતર્ક કરશે? નહીં કરે. અહીંયા વાત છે લાગણીની, અહીંયા વાત છે પ્રેમની. જો તમને બુદ્ધની ઉપર પ્રેમ હોય ને, તો બુદ્ધની પ્રશંસા વિશે તમે એની ઉપર આંગળી નહીં ચીંધી શકો. જ્યાં જ્યાં બુદ્ધની પ્રશંસા કરવામાં આવી છે ધમ્મવાણીમાં, ત્રિપિટકમાં, એની પ્રત્યે તમે શંકા કુશંકા જતાવો, ત્યારે એમ કહેવાય કે તમને બુદ્ધની ઉપર પ્રેમ નથી. તમારા દીકરાને કે તમારા બાપની કોઈ પ્રશંસા કરશે તો તમને કેમ એની પ્રત્યે કેમ તર્ક વિતર્ક નથી ચાલતું?
સમજ્યા? પ્રશ્ન આ છે, આપણે ધમ્મને સમજી નથી શકતા. અરે બુદ્ધ વાણીમાં, ધમ્મ વાણીમાં ભગવાન બુદ્ધની પ્રશંસા કરવામાં આવી છે. પ્રશંસા જ્યાં જ્યાં થતી હોય, હવે તમે એના ઉપર પ્રશ્ન ઉઠાવો, એનો અર્થ શું થયો? એનો અર્થ થયો કે તમને બુદ્ધની ઉપર શ્રદ્ધા નથી, તમને ભગવાન બુદ્ધ ઉપર પ્રેમ નથી. તમને અગર ભગવાન બુદ્ધ અને ત્રિપિટક ઉપર જો શંકા કુશંકા હોય ને, તો તમારે બીજો કોઈ માર્ગ લેવો જોઈએ. મારું કહેવાનું એમ છે, તમને જો ત્રિપિટક ઉપર શંકા છે, બુદ્ધની વાણી ઉપર શંકા છે, તો તમારે બીજે જઈને તમે શંકા કરો ને. ઓશોમાં જઈને શંકા કરો, બ્રહ્માકુમારીમાં જઈને શંકા કરો, દાદા ભગવાનમાં જઈને તમે પછી બુદ્ધની ઉપર શંકા કરો. ત્યાં જઈને ચૂપ થઈ જશે. જ્યાં સુધી તમે બુદ્ધિસ્ટ થઈને બુદ્ધની ટીકા કરો છો, બુદ્ધ વાણીની ટીકા કરો છો. જેને બુદ્ધની ઉપર પ્રેમ હોય, બરાબર, એ જ્યાં જ્યાં બુદ્ધની પ્રશંસા થશે ને, ત્યાં એનું સમર્થન કરશે. હવે ભગવાન બુદ્ધે 4 આર્ય સત્ય વિશે વાત કરી. ભગવાન બુદ્ધે વિશે એમ કહેવાય કે એમને 4 દ્રશ્યો જોયા. એક વૃદ્ધને જોયો, એક મૃત વ્યક્તિને જોયો, એક બીમારને જોયો. એ વ્યક્તિને જોઈને એમની અંદર વૈરાગ્ય ભાવ જાગ્યો. આનાથી બુદ્ધની પ્રશંસા છે ને, આમાં બુદ્ધની પ્રશંસા છે. એમનું શું છે, એમની મૂલ્ય ઊંચું થાય છે. હવે એમ કહે કે બુદ્ધ છે ને, એમને રોહિણી નદીના એમનું કાંડ થયું હતું, રોહિણી નદીનું, એમને ઘર છોડીને જતા રહ્યા. એમાં ભગવાન બુદ્ધને ડિવોલ્યુશન થઈ ગયું. તમારે જો ડિવોલ્યુશન કરવું હોય ભગવાન બુદ્ધનું, તો તમે બીજે જઈને કરો. બુદ્ધમાં રહેવાનો તમને અધિકાર નથી. સમજ્યા? આ તમારા જે બુદ્ધનું જ્ઞાન છે ને, એમાં કચાશ દર્શાવે છે, અજ્ઞાનતા દર્શાવે છે કે તમને બુદ્ધની ઉપર પ્રેમ જ નથી. તો તમે બીજે જઈને કરો ને. તો ભગવાન બુદ્ધે પહેલી વાત કરી શ્રદ્ધાની, કે શ્રદ્ધા કરશો ને તમે, ભગવાન બુદ્ધની વાણી ઉપર શ્રદ્ધા કરશો ને, જે કીધું છે એના ઉપર. હું આત્માને ના પાડીને ભગવાન બુદ્ધે તો આત્મામાં કદી નહીં માનવાનું છે જ ને. કોઈ 1000 માણસો કહે તો નહીં માનવાનું. તો પહેલું શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા શીલમ, બીજી ધન કીધું, શીલનું ધન કીધું છે. શીલ જે અત્યારે આપે 5 શીલ. શ્રદ્ધા શીલમ સુતમ ચાગો. સુત આપણે બધાએ શ્રુત જ્ઞાન હોવું જોઈએ. તમને વંદના નથી આવડતી, ચોપડી પકડવી પડે છે, વંદના આવડવી જોઈએ. તમારી પાસે શ્રુત જ્ઞાન હોવું જોઈએ. ભગવાન બુદ્ધના 4 આર્ય સત્ય શું છે, 10 પારમિતાઓ શું છે, 7 બુદ્ધિના અંગો શું છે, બરાબર, પ્રત્યત્ય સમુત્પાદ શું છે, આ બધાનું જ્ઞાન તમારે હોવું જોઈએ. એને કીધું શ્રુત જ્ઞાન. શ્રદ્ધા શીલમ સુતમ ચાગો હીરી ઓત્તપ્યમ ધન. હીરીનો અર્થ થાય લજ્જા. લજ્જા એટલે જ્યારે આપણે ખરાબ કામ કરવું હોય તો આપણે લજ્જા આવે ને, લજ્જા, શરમ લાગે કે મારાથી ના, લોકો શું કહે. આ બહુ મોટું ધન છે. તમને કોઈ આપત્તિથી બચાવે. ક્યાંક કોઈ જુગાર રમતા હોય ત્યાં આપણે ઊભા રહી જઈએ તો આપણને શરમ લાગે. કોઈ દારૂડિયા સાથે ઉભા તો શરમ લાગે. તો શરમ લાગે એ તમને બચાવે. હીરી ઓત્તપ્ય, એને કીધું હીરી ઓત્તપ્ય, એને લજ્જા કીધું. પૈયા ધનંતી સંબુદ્ધમ. શું કીધું ખબર છે? પ્રજ્ઞા સૌથી મોટું ધન છે. પૈયા ધનંતી સંબુદ્ધમ વંદે સત્ત મહાધન. પ્રજ્ઞા સૌથી મોટું ધન છે. તમારી અંદર પ્રજ્ઞા હોવી જોઈએ. જ્યાં સુધી આપણી અંદર પ્રજ્ઞા નથી ત્યાં સુધી આપણે ધર્મનું ગલત ઇન્ટરપ્રિટેશન થાય. તમે લોકોને ગુમરાહ કરી દો, સાચા માર્ગ તમે નહીં દેખાડી શકો. લોકોને ભટકનનું તમે કારણ બનશો. અને એ છે ને બહુ મોટું અકુશલ કર્મ છે. આજે કોઈને હું એમ કહું કે ભગવાન બુદ્ધ તો છે ને એ રોહિણી નદીના ઝઘડાને કારણે છે ને એમને ઘર છોડ્યું છે, એટલે એનો અર્થ શું થયો ખબર છે? બુદ્ધની કિંમત 0 થઈ ગઈ. સાચું શું ખોટું શું એ નહીં. ભગવાન બુદ્ધની પ્રશંસા કરી છે ને તો એ માનવાનું. એના ઉપર તર્ક વિતર્ક નહીં કરવાનું. કોઈ પિતાજીની પ્રશંસા કરે, કોઈ બેટાની પ્રશંસા કરે તો કેવા આપણને સારું લાગે છે, મનમાં પુલકત રોમાંચ થાય કે મારા બાપની પ્રશંસા કરી, મારા બેટાની પ્રશંસા. ત્યાં કેમ તર્ક વિતર્ક નથી કરી? કેમ કે ત્યાં પ્રેમ છે. જો બુદ્ધ ઉપર તમને પ્રેમ હોય ને
ત્યાં ચાહે ગમે તે પ્રશંસા કરતો હોય, ચાહે બ્રાહ્મણ હોય કે ક્ષત્રિય, કોઈ જાત પાત નહીં, એ બુદ્ધની પ્રશંસા કરે છે એનો અર્થ એ છે કે એને બુદ્ધની ઉપર પ્રેમ છે. સમજ્યા? તો એ જે વસ્તુ છે, આજે તમે બુદ્ધનું જ્યાં ડિવોલ્યુશન થતું હોય એવી વાત તમે જ્યારે કરો ત્યારે એનો અર્થ એમ થયો કે તમને બુદ્ધની ઉપર પ્રેમ નથી. સમજ્યા? તો આ 7 ધનની વાત ભગવાન બુદ્ધે કરી છે. તો આપણા જીવનમાં આ વસ્તુ આપણે યાદ રાખીએ. શ્રદ્ધા છે એ કુદરતી વસ્તુ છે. જો તમારી અંદર શ્રદ્ધા હોય ને તો એનું તમારે રક્ષણ કરજો. તમારી અંદર શ્રદ્ધા પેદા થઈ જાય ને, જો તમારી અંદર બંતેજીને પ્રતિ, મારી પ્રતિ કે કોઈ પણ ભગવાન બુદ્ધ પ્રતિ, ધમ્મ પ્રતિ જો મનમાં શ્રદ્ધા જન્મી જાય ને તો તમે બહુ ભાગ્યશાળી છો, તમે બહુ પુણ્ય પારમી વાળા છો. તમારા ઘણા બધા જે સમસ્યાઓ છે ને એનો અંત આવી જશે. કેમ ખબર છે? કે શ્રદ્ધા છે ને તમારી અંદર પોઝિટિવિટી જનરેટ કરશે, તમારી અંદર સકારાત્મકતા જનરેટ કરશે. કે મારા બંતેજી છે ને, તમને શું થશે કે ભગવાન બુદ્ધનો ધમ્મ છે ને ગમે તેમ કરીને મને મદદ કરશે. સમજ્યા? તમારી અંદર સકારાત્મકતા જન્મ કરે, તમારી અંદર આશાનું કિરણ જન્મશે. શ્રદ્ધા હશે તો. ભગવાન બુદ્ધે એટલા માટે શ્રદ્ધાને બહુ મોટું ધન કીધું છે. તો આજે આટલું રાખું છું. આપે મારી વાતને બહુ ધ્યાનથી સાંભળી. આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સૌનું મંગલ થાય, સૌનું મંગલ થાય. સાધુ સાધુ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પંતેજી. ઉપાસકોના 7 ધન બતાયા. બાળ અવનતિમાં પણ ભગવાને કીધું છે કે પોતાના ધર્મની નિંદા કરે બીજા ધર્મનો હારો કે એ વ્યક્તિની પણ અવનતિ થાય. એ બુદ્ધે જ કીધું છે. બાળ અવનતિઓ જે છે એની અંદર પણ કીધું, પહેલું જ કીધું છે. એટલે પોતાના ધર્મ વિશે કંઈક સાંભળો તો બેસી ચર્ચ કરાય પણ એની નિંદા ટીકા ના કરાય. બુદ્ધ ના પાડે કે પરફેક્ટ અભ્યાસ વગર ના કરાય. બુદ્ધિઝમ એક વિધિવતનો અભ્યાસ છે, બીજાની જેમ નથી. એમાં દરેક વસ્તુની વ્યાખ્યાઓ છે. આજે હું વઢવાણમાં એક ગુજરી ગયા ત્યાં ગયો હતો, ત્યાં મેં વાણિયામાં ત્યાં દેશના દીધી મેં 1 કલાક બનતી. ત્યાં તરત એક ભાઈ સવાલ કર્યો. મેં પૂછ્યું કે તમે કા સાંભળો કે તમે બોલો? કીધું બ્રાહ્મણો પ્રવચન કરે છે ત્યાં તમે કોઈ સવાલ નથી કરતા, અમે કરીએ તમને વાંધો શું? કા ના પાડો કે તમે ન બોલો એટલે ઉભા થઈને વયા જાય. અમને તો બુદ્ધ એવું કહે છે કે જ્યાં મૃત્યુ હોય અહીંયા ધર્મની જરૂર છે, એટલે અમે અહીં ધર્મ દેવા આવ્યા છીએ. તમે કહેતા હોય તો બોલીએ ને કા હાલ કે ના બોલો. પછી બધા બંધ થઈ ગયા. એટલે કહેવાનો મતલબ કે ઘણી વખત માણસોને કાંઈક ને કાંઈક સવાલ હોય જ છે. કારણ કે અહીંયા એ ભાઈ સાચો હતો કે એનો ધર્મની વાત નથી થતી એટલે એને સવાલ કર્યો. એના ધર્મની ખોટી વાતો થતી હતી તો એને બધા મૂંગા તમે જો. અને આપણે પોતાને બૌદ્ધ કહીએ પણ બૌદ્ધ ધર્મ સંઘને અને એની શિક્ષાની ટીકા કરે. બુદ્ધે ના પાડે. બુદ્ધ ધર્મ સંઘ એની શિક્ષાની કોઈ દિવસ ટીકા ના કરાય. પૂરો અભ્યાસ કર્યા પછી જાણ્યા પછી જ બોલો, પણ એમણે ના બોલાય. આપણને પૂરી પાલી આવડતી નહીં. આપણે ઘણા મને બુદ્ધે ક્યાં કીધું કે ભગવાન છે? પહેલું જ ભગવાન સૂત્ર છે. પાલીમાં ભગવાન એનું અનુરોધ ભગવાન થાય. પણ અમે ક્યારેક ધર્મ બોલેલ કે બુદ્ધે તો ધર્મ કીધું. એટલે બાપા ધર્મ શબ્દ પાલી છે, અનુવાદ ધર્મ થાય. તત્વજ્ઞાનમાં અને અર્થમાં ડિફરન્ટ હોય. પાલીની અંદર હિન્દુનું લખો તો ધર્મ જ લખાય, ઇંગ્લિશમાં રિલિજન જ લખાય, ઉર્દુમાં મજહબ જ લખાય કોઈ પણ. પણ તત્વજ્ઞાનમાં ધર્મ અને ધર્મમાં ફેર છે. બાબા સાહેબે ધર્મ મજહબ એ 4 નહીં બતાવી છે. આપણે 2 જ લઈ છે, ત્રીજી નથી લેતા. એમાં સૌથી જાજુ બાબા સાહેબના નામે નેગેટિવતા વધારે છે. એટલે એક દુનિયાનો જે વિદ્વાન કંઈક આપી ગયા એની જન્મતિથિ પણ આવી રહી છે. હવે આપણે બંતીજી બોલ્યા, આપણો સમય પણ થઈ ગયો છે. હવે બધા આપણે 2 હાથ જોડશો. બરાબર? બધા મારી પાસે બોલજો. બોલો. બુદ્ધ ઉપર મને શ્રદ્ધા છે, બુદ્ધ ઉપર મને વિશ્વાસ છે, બુદ્ધ ઉપર મને આસ્થા છે, બુદ્ધ મારી સાથે છે, બુદ્ધ મને શક્તિ આપે છે,
બુદ્ધના આવિર્ભાવથી આજે લીધેલ પૂજાથી શીલથી બાબા સાહેબની કરુણાથી ભંતેઓની કરુણાથી માતા પિતાની કરુણાથી સાંભળેલ ધર્મથી આજે અમે ઉપાસકો ભેગા મળી અમરબોધિ વિહારમાં જે પુણ્ય અર્પણ થયું એ ભૂકંપમાં મ્યાનમાર થાઈલેન્ડમાં કાળકૃત થયેલ તીખું અને